હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 8મા ધોરણમાં ચેપ્ટર 8 જેનું નામ છે માં કહ એક કહાની કાવ્ય આપેલો છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો કાવ્ય છે એના લેખક કોણ છે? મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્યની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં આપણે સૌથી પહેલાં શબ્દાર્થ લખી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં શબ્દાર્થ લખીએ આપણે। સૌથી પહેલાં સુરભી, એનો અર્થ થશે સુગંધ। બીજો શબ્દ શું છે? ઝલમલ, એનો અર્થ શું થશે? ચમક। ત્યાર પછી શર, એનો અર્થ થશે તીર। ત્યાર પછી પક્ષ, એનો અર્થ થશે પંખ। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ તો આખેટક, આખેટક, એનો અર્થ થશે શિકાર। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આહત, એનો અર્થ થશે ચોટ ખાયા હુઆ, ચોટ ખાયા હુઆ। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ તો ચેટી, એનો અર્થ થશે દાસી। શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? દાસી। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ તો માનધન, માનધન, એનો અર્થ શું થશે? પુત્ર। ત્યાર પછીના શબ્દાર્થ જોઈએ તો આપણે ભ્રમણ। શું છે શબ્દ? ભ્રમણ, એનો અર્થ શું થશે? ઘૂમના। ત્યાર પછી તાત, તાતનો મતલબ શું થાય? પિતા। ત્યાર પછી છે હિમબિંદુ, હિમ બિંદુ, તો એનો અર્થ થશે ઓસકી બુંદે, ઓસકી બુંદે। ત્યાર પછી ખગ, એનો અર્થ શું થાય? પક્ષી। ત્યાર પછી કલ, એનો અર્થ થશે મધુર। ત્યાર પછીનો શબ્દાર્થ જોઈએ તો વિદધ, એનો અર્થ થશે બીંધા હુઆ, બીંધા હુઆ। ત્યાર પછીનો શબ્દ જોઈએ તો કરુણા, એનો અર્થ શું થશે? દયા। ત્યાર પછી લક્ષ, એનો અર્થ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? નિશાના। અને ત્યાર પછીનો છેલ્લો શબ્દાર્થ છે આપણો ખગભક્ષી, તો એનો અર્થ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પક્ષીઓ કા માંસ ખાને વાલા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આપણા શબ્દાર્થ। તો હજી એકવાર જોઈ લઈએ।
સૌથી પહેલાં સુરભી શબ્દ આપેલો એનો અર્થ શું થશે? સુગંધ. ત્યાર પછી જલમલ તો શું થાય? ચમક. શર એનો અર્થ તીર. પક્ષ એનો અર્થ પંખ. આખેટક એટલે કે શિકારી. आहत चोट खाया हुआ. चेटी एनो अर्थ थशे दासी. मानधन एनो अर्थ थशे पुत्र. भ्रमण एटले के घूमना. तात एटले के पिता. हिमबिंदु ओस की बूंदे. ओस एटले झाकड़. खग एटले के पक्षी. कल एटले के मधुर. विदध एटले के विंधायेलू पक्षी. करुणा एटले के दया. लक्ष एनो अर्थ थशे निशाना. अने छेल्लो शब्द छे आपणो खगभक्षी एटले के जे पक्षीओनुं मांस खाय छे एने शुं कहेवामां आवे छे? खगभक्षी. तो विद्यार्थी मित्रों आपणा 8मा चेप्टरना आ हता आपणा शब्दार्थ. हवे आपणे शुं समजवानुं छे? काव्य समजूती मेळववानी छे. परंतु ए पहेला विद्यार्थी मित्रों मैं अहींया जेटला शब्द लखेला छे ए तमारे होमवर्क शीटमां पण जोवानुं अने विडियोमां जोईने व्यवस्थित अने सारा अक्षरे होमवर्कमां लखवाना छे. तो जोईए आपणे चेप्टर 8 छे एनी समजूती मेळवीए. आपणे शब्दार्थ तो लखी लीधा. हवे शुं जोवानुं छे? काव्यनी समजूती. तो सौथी पहेला छे आपणे मैथिली शरण छे एनो परिचय जोईए. तो सौथी पहेला शुं कहे छे के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त छे एनो जन्म छे 1886 मां चीरगांव छे एनो जिल्लो झांसी उत्तर प्रदेश में थयेलो छे. क्या थयेलो छे? तो कि चीरगांव छे एनो जिल्लो झांसी उत्तर प्रदेश में 1886 में थयेलो छे. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. शुं कहे छे कि बाळपणथी ज एनी शेमां रुचि छे? काव्यमां. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. શું કહે છે કે કોની પ્રેરણાથી એની કવિતા છે એને ખૂબ જ સારું પ્રોત્સાહન મળે છે? તો કે આચાર્ય મહાવીર પ્રસાદજી દ્વિવેદી એની પ્રેરણાથી છે એને કવિતા છે એમાં ખૂબ જ સારું પ્રોત્સાહન મળે છે. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. શું કહે છે કે એણે પોતાની કવિતા છે એમાં ભારતીય જીવન છે એને સમાવી લેવાનો અને એને સમજવાનો પ્રયાસ છે કેમાં કરેલો છે? એની કવિતામાં. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नयानों में से एक है. साकेत गुप्तजी द्वारा लिखित महाकाव्य है. साकेत छे ए आ मैथिली शरण गुप्त छे एना द्वारा लखेलू एक महाकाव्य छे. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है. शू के छे कई कई एनी मुख्य काव्य कृतिओ छे? तो कि यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती अने जयद्रथ वध आ छे एनी मुख्य काव्य कृतिओ छे. एनु मृत्यु छे ए क्यारे थाय छे? 1964 में. एनो जन्म क्यारे थयेलो छे? 1886 में अने एनु मृत्यु छे 1964 में थयेलुं छे. तो त्यार पछी छे आपणे पेला कवि छे एनो परिचय तो मेळवी लीधो. शुं हतो? तो कि कवि मैथिली शरण गुप्त छे एनो जन्म छे 1886 में चीरगांवनो जिल्लो कयो छे? झांसी एना उत्तर प्रदेश में थयेलो छे. एने बचपणथी एटले के बाळपणथी ज एने कविता छे एमां खूब ज ऊंडी रुचि छे. अने एने कोनुं प्रोत्साहन मळे छे कवितामां? तो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एनी प्रेरणा मळे छे અને એને કવિતામાં ખૂબ જ સારું એવું પ્રોત્સાહન મળે છે. એને કવિતા છે એમની કવિતાઓ છે એમાં ભારતીય જીવન છે એને સમગ્રતાથી એટલે કે એને સમાવી લેવાનું અને સમજવાનો પ્રયાસ પણ કરેલો છે. ત્યાર પછી શું કહે છે કે સાકેત છે એ ગુપ્તજી છે. ગુપ્ત એટલે કે કવિ मैथिली शरण गुप्त છે એનું મુખ્ય કાવ્ય છે. ત્યાર પછી યશોધરા, પંચવટી, ભારત ભારતી અને જયદ્રથ વધ છે આ એની મુખ્ય કાવ્યકૃતિઓ છે અને 1964 એનું મૃત્યુ થાય છે. તો હવે આપણે શું જોવાનું છે કે કવિતામાં આપણને શું કહેવા માંગે છે? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के बचपन के जीवन से. શું કહે છે કે મારવાવાળા છે એ હંમેશા બચાવવાવાળા છે એ મોટા હોય છે. મારવાવાળા કરતાં જે વ્યક્તિ જીવ બચાવે છે એ હંમેશા મહાન હોય છે. તો શું કહે છે કે એની આવડી આ પંક્તિ છે એ ગૌતમ બુદ્ધ છે
एना जीवननी छे। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। संवाद शैली में आपने जो कविता आपेली छे एनी अंदर गौतम बुद्ध छे एना बचपननी एटले के बाळपणनी घटनानो उल्लेख करवामां आव्यो छे। केमां करवामां आवेलो छे? आपणे आ कवितामां मां कह एक कहानी, जिसमें उनका पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। एमां एनो पुत्र छे राहुल, एनी माता यशोधरा छे, राजकुमार सिद्धार्थ एने कहानी छे एने आगळ लई जवानो आग्रह करे छे। तो जोईए आपणे कवितामां शुं कहेवा मांगे छे। कई शैलीमां आपेली छे आपणे कविता? संवाद शैलीमां। अने मतलब शुं छे कि हमेशा मारवावाळा करता जे व्यक्ति बचावे छे ए खूब ज महान होय छे। तो जोईए आपणे कहानी। मां कह एक कहानी। मेन कोण छे? राहुल छे एनी माता यशोधराने कहे छे। शुं कहे छे कि मां मने एक वार्ता कहे तू। राहुल छे एनी माता यशोधराने कहे छे कि मां तू मने एक वार्ता कहे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो यशोधरा छे ई शुं कहे छे? ए राहुल ने कहे छे कि शुं बेटा ते मने तारी नानी समझी लीधी छे के शुं? राहुल छे एनी माताने शुं कहे छे कि मां मने एक वार्ता कहे। तो एनी मां छे यशोधरा ए राहुलने शुं कहे छे कि शुं बेटा ते मने तारी नानी समझी लीधी छे के शुं? तो जोईए। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कहमा कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी मां कह एक कहानी। कहती है मुझसे यह चेटी, शुं कहे छे कि आ दासी मने कहे छे तू मेरी नानी की बेटी के तू मारी नानीनी दीकरी छे। कहमा कह लेटी ही लेटी कि मां वार्ता मने तू सूता सूता ज संभळाव। राजा था या रानी मां कह एक कहानी। एक राजा हतो एक राणी हती, हाँ मां आज वार्ता तू मने कहे। शुं कहे छे कि आ दासी मने कहे छे कि तू मारी नानीनी दीकरी छे अने मां तू मने सूता सूता ज वार्ता संभळाव। एक राजा हतो अने एक राणी हती। तू है हठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी। मानधन एटले मानधन शब्द में अहींया लखेलो छे तो एनो अर्थ शुं थाय? मानधन एटले के पुत्र। त्यार पछी सुरभि, सुरभि एटले के सुगंध, तात एटले के पिता। तो राहुल छे एनी माने यशोधराने कहे छे कि मां तू मने एक वार्ता कहे। तो एनी माता यशोधरा छे राहुलने शुं कहे छे कि शुं ते मने तारी नानी समझी लीधी छे? तो राहुल छे ए शुं कहे छे कि आ दासी छे ए मने शुं कहे छे कि तू मारी नानीनी दीकरी छे, मां तू मने सूता सूता ज वार्ता संभळाव। तो एनी मां कहे छे कि राजा हतो एक राणी हती, हाँ मां तू मने आज वार्ता संभळाव। तू हे हठी मानधन मेरे, मानधन एटले के पुत्र। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सवेरे एटले के सवारमा, उपवन एटले के बगीचो। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात एटले के पिता, भ्रमण एटले के घूमवू फरवू। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि एटले के खुशबू सुगंध, मनमानी एटले के मनपसंद। शुं कहे छे कि एक दिवस वहेली सवारे तारा पिता छे बगीचामां फरी रह्या हता। जहाँ सुरभि मनमानी, शुं कहे छे कि वातावरणमां छे मनगमती सुगंध फैलायेली हती। जहाँ सुरभि मनमानी हाँ मां यही कहानी। तो शुं कहे छे कि त्यां शुं सुगंध मनगमती फैलाई हती, मां आज वार्ता मने संभळाव। एवुं कोण कहे छे? राहुल एनी माता यशोधराने। तो एनी माता यशोधरा राहुल ज्यारे वार्ता कहेवानुं कहे छे त्यारे यशोधरा छे राहुलने वार्ता संभळावे छे। शुं कहे छे कि एक दिवस वहेली सवारे तारा पिता बगीचामां फरी रह्या हता, घूमी रह्या हता, त्यारे वातावरणमां सुगंध छे एकदम मनपसंद फैलायेली हती। तो राहुल एनी माने शुं कहे छे कि मां त्यां सुगंध मनगमती फैलायेली हती, हाँ मां तू मने आज वार्ता संभळाव। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण एटले के अलग अलग। झलमल कर हिमबिंदु झीले थे, झलमल एटले के झाकळना हिमबिंदु। हल्के झोंके हिलमिले थे, लहराता था पानी। शुं कहे छे कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे कि बगीचामां भात भातना रंगो छे एना फूलो खिल्या हता। झलमल कर हिमबिंदु झीले थे, तेमना पर झाकळना हिमबिंदु छे ए चमकी रह्या हता।
હલકી ઝોકી હિલમિલે થે, શું કહે છે કે તેમના પર લહેરથી ફૂલની ડાળીઓ છે એ ધીમી ધીમી લહેરથી હલી રહી હતી. લહેરાતા હતા પાણી, અને તેમના ઉપર પાણી છે એ પણ લહેરાતું હતું. શું કહે છે કે તારા પિતા જ્યારે બગીચામાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા, ફરી રહ્યા હતા એક દિવસ વહેલી સવારે, ત્યારે વાતાવરણમાં સુગંધ પણ મનગમતી ફેલાયેલી હતી. તો રાહુલ શું કહે છે કે શું વાતાવરણમાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી? માં તું મને આ જ વાર્તા સંભળાવ. તો એની માં શું કહે છે કે બગીચામાં ભાતભાતના ફૂલો છે એના રંગો ખીલેલા હતા, તેમના ઉપર છે ઝાકળના બિંદુઓ છે પડી રહેલા હતા, અને ફૂલની ડાળીઓ છે ધીમે ધીમે હલી રહી હતી, અને એના ઉપર પાણી પણ લહેરાતું હતું. લહેરાતા હતા પાણી, હા હા યહી કહાની. તો રાહુલ છે એની માને પૂછે છે કે શું તેમના ઉપર પાણી લહેરાતું હતું? તો કે હા, મારે આ જ વાર્તા સાંભળવી છે. એવું કોણ કહે છે? રાહુલ એની માતા યશોધરાને. ગાતે થે ખગ કલકલ સ્वर में सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, गिरा विदद होकर खग शर से हुई पक्ष की हानि. શું કહે છે કે પક્ષીઓ છે મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા. ગાતે થે ખગ કલ સ્વર में सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, કે શું કહે છે કે પક્ષીઓ છે એકદમ મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા. सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, અચાનક એક હંસ છે એ ઉપરથી નીચે પડ્યો. ગીરા વિદદ હોકર ખગ શરસે, અને તે પક્ષી છે એ બાણથી એકદમ વિંધાઈ ગયું હતું. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, તેની એક પાંખ છે એ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી. એની માં છે એ વાર્તા આગળ કહેતા શું કહે છે કે જ્યારે ફૂલો છે એના ફૂલો ખીલેલા હતા બગીચામાં, એના ઉપર એની ડાળીઓ હલી રહી હતી, ત્યાર પછી એના ઉપર પાણીના બિંદુઓ છે એ પણ લહેરી રહ્યા હતા. ત્યાર પછી શું કહે છે કે પાણી લહેરાતું હતું. રાહુલ એની માતા યશોધરાને પૂછે છે કે હા માં, તો મારે આ જ વાર્તા સાંભળવી છે. તો એની માં શું કહે છે કે પક્ષીઓ છે એકદમ મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા, અને એવા જ ત્યારે અચાનક એક હંસ છે ઉપરથી નીચે પડે છે, અને એ પક્ષી છે બાણથી એકદમ વિંધાઈ ગયેલું છે, એની પાંખ છે એ ઘાયલ પણ થઈ ગઈ છે. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, કરુણાભરી કહાની. તો શું કહે છે કે રાહુલ એની માતા યશોધરાને પૂછે છે કે શું એની એક પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી? તો શું કહે છે કે આ તો બહુ જ કરુણ વાર્તા છે. શું કહે છે એની માને કે એની માએ કીધું કે એની એક પાંખ છે એકદમ વિંધાઈ ગયેલી હતી. તો રાહુલ શું કહે છે કે શું માં, તેની એક પાંખ વિંધાઈ ગયેલી હતી? આ તો ખૂબ જ કરુણા ભરેલી વાર્તા છે, ખૂબ જ દયાવાળી વાર્તા છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी. શું કહે છે કે ચોક એટલે કે ચકિત, ઉન્હોને ઉઠાયા, તારા પિતા છે એ પક્ષીને ચમકીને તેને ઉપાડી લે છે. કોના પિતાજી? તો કે રાહુલના પિતાજી. યશોધરા છે એને કોની વાર્તા કહે છે? એના પિતા જ્યારે બગીચામાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા એ વાર્તા છે એ યશોધરા રાહુલને કહેતી હોય છે. તો શું કહે છે કે પક્ષી જ્યારે નીચે પડે છે, હંસ છે એનું બાણથી વિંધાઈને જ્યારે નીચે પડે છે ત્યારે એની એક પાંખ છે એ ઘાયલ થઈ જાય છે. તો રાહુલના પિતાજી છે એ પક્ષીને ઉપાડી લે છે. એમના સ્પર્શથી, કોના સ્પર્શથી? રાહુલના પિતાજીના સ્પર્શથી હંસ એટલે કે પક્ષીને નવું જીવન મળે છે. ઇતને મેં આંખેટક આયા. શું કહે છે કે તે જ વખતે ત્યાં કોણ આવે છે? આંખેટક. આંખેટક એટલે કે શિકારી. લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની, લક્ષ્ય એટલે કે નિશાના. શું કહે છે? એનું લક્ષ્ય, એનું નિશાન. શું કહે છે કે શિકારી ત્યાં આવી પહોંચે છે, અને એને તે વાતનું અભિમાન છે કે એણે જે નિશાન તાક્યું છે એ બરાબર સંધાયું છે. શું કહે છે? એ પક્ષી છે એને કોણ ઉઠાવી લે છે? રાહુલના પિતાજી. જ્યારે રાહુલના પિતાજીનો સ્પર્શ થાય છે એટલે પક્ષીને નવું જીવન મળે છે, અને જે પેલો આંખેટક શિકારી છે તે જ સમયે ત્યાં આવી પહોંચે છે, અને એને એ વાતનું અભિમાન છે કે મેં જે નિશાન તાક્યું છે એ બરાબર સંધાયું છે કે નહીં. લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની, કોમલ કઠિન કહાની. તો રાહુલ શું કહે છે કે માની, માની એટલે કે અભિમાની. શું બરાબર નિશાન સાધનારો અભિમાની, આ તો કોમળ અને કઠોર વાર્તા છે. રાહુલ એની માતા યશોધરાને કહે છે કે એને લક્ષ્ય બરાબર સંધાયું છે, એનું એને આટલું બધું અભિમાન છે, તો આ તો એકદમ કોમળ અને કઠોર વાર્તા છે. એવું કોને કહે છે? એની માતા યશોધરાને. માંગા ઉસને आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी.
શું કહે છે કે માંગા ઉસને आहत પક્ષી, શિકારી ત્યાં આવે છે, आहत એટલે કે ઘાયલ, ઘાયલ પક્ષી છે એ માંગે છે। શિકારી છે એ તારા પિતા પાસે, તારા એટલે કે રાહુલના પિતા પાસે શું માંગે છે? પક્ષી માંગે છે। પરંતુ તારા પિતા છે એ પક્ષીનું રક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, ત્યારે પક્ષીઓનું માંસ ખાનારા તે શિકારી છે એ પક્ષી લેવા માટે જીદ કરે છે। શું કહે છે? એ તારા પિતા એટલે કે રાહુલના પિતા પાસે છે એ શિકારી પક્ષી માંગે છે, પરંતુ શું કહે છે? પક્ષીનું રક્ષણ કોણે કરેલું હતું? રાહુલના પિતાએ। એટલે પક્ષીઓનું માંસ ખાનારો તે શિકારી છે એ પક્ષી લેવા માટે જીદ કરે છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો હઠ કરને કી ઠાની અબ બઢ ચલી કહાની। રાહુલ બોલ્યો કે તેણે શું હઠ કરી? તો હવે તો મામલો ખૂબ વધી ગયો। શું કહે છે કે શિકારી તે જ સમયે ત્યાં આવે છે અને રાહુલના પિતા પાસે પક્ષી માંગે છે, પરંતુ પક્ષીનું રક્ષણ કોણે કરેલું હતું? રાહુલના પિતાએ। તો જે પક્ષીઓનું માંસ ખાનારો જે શિકારી છે એ પક્ષી લેવા માટે હઠ કરે છે, એટલા માટે રાહુલ શું કહે છે? હઠ કરને કી ઠાની અબ બઢ ચલી કહાની। રાહુલ શું બોલે છે કે તેણે હઠ કરી તો હવે તો આ કહાની વાર્તા છે એ તો એકદમ આગળ વધી ગઈ, મામલો તો ખૂબ જ આગળ વધી ગયો છે। હુઆ વિવાદ સદય નિર્દય में अभय आग्रही थे स्विषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। आम सदय અને નિર્દય બંને વચ્ચે વિવાદ થવા લાગે છે। કોની બંને વચ્ચે? રાહુલના પિતાજી અને પેલા શિકારી વચ્ચે સદય અને નિર્દય બંને વચ્ચે છે શું થવા લાગે છે? વિવાદ થવા લાગે છે, અને બંને છે એ પોતપોતાની વાત ઉપર અડીખમ થઈ જાય છે। ગઈ બાત તબ ન્યાયાલય મેં સુની સભીને જાની। ત્યારે આ વાત છે એ ક્યાં પહોંચી જાય છે? ન્યાયાલયમાં પહોંચી જાય છે। ત્યાં બધા જ વાત સાંભળી અને બધા સમજે છે। બધા પોતપોતાની બંને રાહુલના પિતાજી અને શિકારી બંને પોતપોતાની વાત પર અડગ થઈ જાય છે। સદય અને નિર્દય બંનેની વચ્ચે વિવાદ થવા લાગે છે, અને ત્યારે આ વાત છે ક્યાં પહોંચે છે? ન્યાયાલયમાં પહોંચે છે। બધા લોકો એની વાત સાંભળે છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે। ત્યાર પછી શું થાય છે આપણે જોઈએ। સુની સભીને જાની વ્યાપક હુઈ કહાની। રાહુલ છે એની માતા યશોધરાને પૂછે છે કે શું બધા લોકોએ વાત સાંભળી, બધા વાતને સમજ્યા? એવું કોણ પૂછે છે? રાહુલ એની માતા યશોધરાને કે શું માં બધા લોકોએ વાત સાંભળી, બધા વાતને સમજ્યા? ત્યારે તો આ વાત છે એ ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ હશે। શું ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ? એવું કોણ પૂછે છે? રાહુલ એની માતા યશોધરાને કે વાત છે ન્યાયાલય સુધી પહોંચી ગઈ, બધા લોકોએ વાતને સાંભળી, બધાએ એને સમજી, તો હવે તો વાત છે એ ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ છે કે શું માં એ વાત ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ હશે? राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। तो ત્યાર પછી અત્યાર સુધી કોણ પૂછતું હતું? રાહુલ એની માતા યશોધરાને વાર્તા સાંભળતો જતો હતો અને પ્રશ્ન કરતો હતો, પરંતુ હવે યશોધરા છે રાહુલને પ્રશ્ન કરે છે। શું પ્રશ્ન કરે છે? રાહુલ તું નિર્ણય કર इसका। યશોધરા કહે છે રાહુલને કે તું આ વિવાદનો નિર્ણય કર। કોણ કહે છે? યશોધરા રાહુલને કહે છે કે તું આ છે વિવાદ છે એનો નિર્ણય કર। ન્યાય પક્ષ લેતા હે કિસકા? ન્યાય છે વાત ક્યાં સુધી પહોંચી ગઈ છે? ન્યાયાલય સુધી। તો હવે તું આ વાતનો નિર્ણય કર કે ન્યાય છે એ કોનો પક્ષ લેશે। કહ દે નિર્ભય જય હો जिसका। તું નિર્ભય થઈને કહી દે કે આ બાબતમાં વિજય કોનો થશે, કોનો છે। સુનલું તેરી વાણી, જરા તારી વાત પણ સાંભળી લઉં। કોણ કહે છે? યશોધરા। યશોધરા રાહુલને કહે છે કે રાહુલ હવે તું આ વાતનો નિર્ણય કર કે ન્યાય કોનો પક્ષ લેશે। તું નિર્ભય થઈને તારો કોનો વિજય થશે એ તું મને કહે, જરા તારી વાત પણ હું સાંભળી લઉં। આવું યશોધરા છે એના પુત્ર રાહુલને કહે છે। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ હું શું કહું, હું તો ફક્ત વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું। રાહુલ છે એની માતા યશોધરાને કહે છે કે હું તો શું કહું, હું તો માત્ર વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। उबारे એટલે કે બચાવ કરવો, નિરપરાધ એટલે કે નિર્દોષ। ત્યાર પછી ભક્ષક એટલે પક્ષીઓનું જે માંસ ખાય છે એ ભક્ષક શિકારી। ન્યાય દયા કા દાની, દાન દેવાવાળા। તો શું કહે છે કે કોઈ નિરપરાધ કો મારે, જો કોઈ નિર્દોષને મારી રહ્યું હોય તો બીજો તેનો પક્ષ શા માટે ન બચાવે।
ન્યાય તો એ જ છે કે જેમાં દયા હોય અને જે મારનારો નહીં પરંતુ બચાવનારનો પક્ષ લે. રાહુલ છેલ્લે શું કહે છે એની માતાને? કોઈ નિરપરાધ કો મારે. જો કોઈ નિર્દોષને મારી રહ્યું હોય તો કયો અન્ય ન ઉસે ઉબારે, તો બીજો તેને શા માટે ન બચાવે? કોઈ નિર્દોષ છે એને મારી રહ્યું હોય તો બીજો એને શા માટે ન બચાવે? રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે, ન્યાય દયા કા દાની. શું કહે છે કે ન્યાય તો એનો જ પક્ષ લે છે કે જેમાં દયા હોય, જે મારનારો નહીં પરંતુ બચાવનારનો પક્ષ લે. ન્યાય દયા કા દાની તુને સુની કહાની. રાહુલે કહ્યું, શું દયા ન્યાય આપે છે? રાહુલ છે એની માતા યશોધરાને કહે છે કે રાહુલ શું કહે છે કે શું દયા ન્યાય આપે છે? યશોધરા બોલી, તું ખરેખર વાર્તા સમજ્યો છે. છેલ્લે રાહુલ છે યશોધરાને શું કહે છે કે ન્યાય દયા આપે છે. તો છેલ્લે માત્ર યશોધરા છે એ શું કહે છે રાહુલને કે તે ખરેખર વાર્તા સાંભળી છે. મતલબ કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કવિતામાં કે શું કહે છે કે મારનારા કરતાં બચાવનારો છે એ મહાન હોય છે. પક્ષીઓનું માંસ ખાનારો શિકારી છે એ શું કહે છે એને એક કઈ વાતનું એક તો અભિમાન હતું કે પોતે જે નિશાન તાક્યું છે એ બરાબર સંધાયું છે કે નહીં. વાત છે એ ક્યાં સુધી પહોંચી જાય છે? ન્યાયાલય સુધી પહોંચી જાય છે. તો છેલ્લે યશોધરા છે રાહુલને પ્રશ્ન કરે છે કે બેટા તું નિર્ણય કર કે ન્યાય છે એ કોનો પક્ષ લેશે. તો રાહુલ માત્ર એટલો કહે છે કે શું ન્યાય દયા આપે છે? તો એની માતા છે માત્ર એટલું જ કહે છે કે રાહુલ તે ખરેખર વાર્તા સાંભળી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતી આપણી કાવ્યની સમજૂતી કે હંમેશા કાવ્યમાં માત્ર એટલું જ કહેવા માંગે છે કે મારનારા કરતાં બચાવનારો છે એ મોટો હોય છે. તો અહીંયા આપણી આ કહાની છે કાવ્ય છે સંવાદ શૈલીમાં જે આપણે કાવ્ય આપેલી હતી માં કહ એક કહાની. રાહુલ છે એની માતા યશોધરા પાસેથી વાર્તા સાંભળવા માંગે છે. એ વાર્તા આપણે આ કાવ્યમાં જોઈ અને સમજૂતી કાવ્યની છે હું અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. આગળના આપણે જે MCQ ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નોના જવાબ છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. પરંતુ એ પહેલાં અહીંયા જેટલા શબ્દાર્થ લખેલા છે એ 2 મિનિટ માટે હું સ્ક્રીન પર રાખું છું કે જેથી કરીને તમે હોમવર્ક શીટમાં વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે ઉપયોગ કરી શકો. તો કાવ્યની સમજૂતી છે હું અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. ત્યાર પછી આપણે MCQ ખાલી જગ્યા અને ક્વેશ્ચન છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.